નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ A to Z દેવમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે છે એ જે 12મા ધોરણમાં ભણે છે સામાન્ય પ્રવાહમાં તેમના હિન્દી વિષયનું પહેલું જે પાઠ છે અથવા તો કાવ્ય કે જેને મીરાબાઈનું પદ તરીકે આપણે ભણવાના છીએ। તો જે પણ મિત્રો સામાન્ય પ્રવાહમાં ભણતા હોય અને જેને હિન્દી સબ્જેક્ટ રાખેલો હોય તો એવા વિદ્યાર્થીઓને આપણે છે એ હિન્દીના પાઠની છે એ સમજૂતી છે એ આપણે જોવાની છે। તો પહેલું તમારા અભ્યાસક્રમમાં પહેલું છે મીરાબાઈનું પદ, જેનું નામ છે કૃષ્ણ ભક્તિ। તો આજે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિની છે એ સમજૂતી છે એ જોવાની છે। તો અમારા વિડીયોને અંત સુધી જરૂર બન્યા રહેજો। તો આપણે મીરાબાઈને ખાસ કરીને પરિચયની વાત કરીએ તો મીરાબાઈનો જન્મ છે એ 1498માં અને મૃત્યુ છે એ 1563માં થયું હતું। એમનો આપણે કવયિત્રી તરીકે પરિચય જોઈએ મિત્રો તો मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। तो मीराबाईનો જન્મ છે મિત્રો રાજસ્થાનમાં આવેલું જોધપુર અને એનું કુકડી નામનું જે ગામ છે ત્યાં રાવ રત્નસિંહ રાઠોડના પરિવારમાં એમનો જન્મ છે એ થયો હતો। उनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। तो मीराबाईना लग्न है मित्रों मेवाड़ना राजा राणा सांगा ने ત્યાં જે ભોજરાજ કુંવર હતો એ કુંવર સાથે मीराबाईना लग्न છે એ થયા હતા। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो अहीं मित्रों एना संसार में छे ये विवाह के कुछ साल बाद एटले के एमना लग्नना थोड़ाक ज वर्षों बाद पहला पति एटले के पहला एमना पतिनु पछी पितानु अने एक युद्ध में छे एना ससुर एटले के ससुरनु छे ससरानु छे मृत्यु थई गयुं हतुं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बीताना शुरू किया। तो मित्रों एमना पतिना अवसान पछी उसका पति के मृत्यु के बाद एटले के ना पतिना अवसान पछी उन्होंने अपना अधिकांश समय एटले के अने पोतानो वधारे समय छे कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में एमने पछी वधारे समय से कृष्ण भक्ति में अने साधु संतोना सत्संग में छे पसार करवानुं चालू कर्युं। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया। भौतिक जीवन एटले मित्रों आपणे सांसारिक जे जीवन छे ए सांसारिक जीवननो एणे त्याग करी दीधो और वृंदावन में डेरा डाला। शुं कहे छे अने पछी डेरा डालवुं एटले स्थायी वसवाट करवो एटलो अथवा तो रहेवुं। तो पछी मीराबाई छे ए वृंदावन में रहवा लगी। पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई अने एकदम छे ए कृष्ण भक्ति में छे ए समय पसार करवा लाग्या। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। एवं कहेवामां आवे छे मित्रों कि जीवन के उत्तरार्ध एटले के जीवनना अंतिम दिवसों में अंतिम समय में मीराबाई छे ये द्वारका आवी अने कृष्णनी मूर्ति में लीन थई गया अथवा तो द्वारका में ज एमनुं अवसान थयुं छे। हवे जोईए आपणे अहीं जे आपेलो छे एना मीराबाईनी वधारे माहिती जोता आपणे वात करीए मित्रों तो मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। तो कहे छे कि मीराबाईनी भक्ति छे ये मोटा भागे जोईए
તો માધુર્ય ભાવથી ભરેલી છે। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। શું કહે છે કે એના પદોમાં છે એ ક્યાંક ક્યાંક દાસ્ય એટલે કે દૈન્ય ભાવ કે પોતાના ઈષ્ટદેવ અથવા તો આરાધ્ય દેવ શ્રી કૃષ્ણને પોતાના સ્વામી માનવા અને મીરાબાઈ પોતે દાસ હોય એવી રીતે દૈન્ય ભાવથી અહીં છાયા ભી પરિલક્ષિત હોતી, એટલે કે આવું આપણને છે એ ઘણી જગ્યાએ આવો ભક્તિભાવ છે એ જોવા મળે છે। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। निधि એટલે ખજાનો। મીરા દ્વારા જે કૃષ્ણ ભક્તિના ગીતો જે એની વિરહમાં એટલે કે એની યાદમાં જે ગાયા છે એ ગીતો એ મિત્રો ભારતીય સાહિત્યમાં એક અનમોલ ખજાનો છે એમ આપણે કહી શકીએ। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। અને મીરાબાઈના પદો એટલા બધા છે એ લોકકંઠે છે એ ગવાતા હતા અને એટલા બધા છે એ બધાને પ્રિય હતા કે પૂરા ભારતમાં છે એ પ્રચલિત બન્યા। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। અને આપણે મિત્રો જાણીએ છીએ કે મીરાબાઈ કોઈ એક સ્થાને છે એ સ્થિર રહ્યા નથી। એણે ઘણી જગ્યાએ છે એ પ્રવાસ કર્યો અથવા તો ઘણી જગ્યાએ છે એ હર્યા ફર્યા, એટલે એ હિન્દીની સાથે સાથે ગુજરાતમાં પણ છે એ આવીને વસ્યા છે, એટલે ગુજરાતી ભાષાના પણ એમ કહેવાય છે કે એક સારા એવા કવયિત્રી આપણે કહી શકીએ। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। અને જો મીરાબાઈની ભાષાની આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો મીરાબાઈની ભાષા પણ એમ કહીએ કે આપણે કબીરની જેમ સધુકડી ભાષા એટલે કે એક કરતાં વધારે ભાષાનું મિશ્રણ છે એ આપણને જોવા મળે છે। તો મીરાબાઈનો જન્મ રાજસ્થાનમાં થયો હતો, એટલે રાજસ્થાની બ્રજ ભાષા પણ એની સાહિત્યમાં જોવા મળે છે। ઉપરાંત ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોમાં રહેલા એટલે ગુજરાતી ભાષા પણ એમના સાહિત્યમાં જોવા મળે છે। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। અને એવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો કે મીરાબાઈ છે એ સંત રૈદાસના શિષ્ય તરીકે રહ્યા છે। અને અત્યારે આપણે એની વાત કરીએ એની સાહિત્ય કૃતિની તો 7 થી 8 કૃતિ છે એ આપણને ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે અત્યારે જોવા મળે છે। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। અને મીરાબાઈના જે કંઈ રચનાઓ પદો જે છે એ અત્યારે મીરા પદાવલી નામના પુસ્તકમાં છે એ આપણને મળી રહે છે અથવા તો ઉપલબ્ધ છે। પછી અહીં આપણે જે કૃષ્ણ ભક્તિની વાત કરવાની છે મિત્રો, તો એ પદમાં એણે શું વર્ણન કર્યું છે એ વાત આપણે વિચારીએ જોઈએ તો પ્રથમ પદ में એટલે કે પહેલા પદમાં कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है। શું કહે છે કે પહેલા પદમાં છે એ મીરાબાઈએ છે એ જે કૃષ્ણ વિયોગમાં તડપી રહ્યા છે તો એનું તડપનું દુઃખ જે છે એ એણે છે અહીં એવી રીતે છે એ સરસ મજાની રીતે છે એ વર્ણન કરેલું છે। કૃષ્ણ કે બગેર મીરા કો કુછ એટલે કે કૃષ્ણ કે બગેર એટલે કે કૃષ્ણની વગર મીરા કો કુછ એટલે કે મીરાને કંઈ પણ ભી અચ્છા નહીં લગતા। કૃષ્ણની પ્રેમમાં મીરાબાઈ એટલા બધા વિહવળ છે કે એના વિયોગમાં કૃષ્ણ વગર એને કંઈ પણ સારું લાગતું નથી। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। અને કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે એટલી બધી ઉતાવળી અથવા તો વ્યાકુળ થઈ ગઈ છે મિત્રો કે મીરાબાઈને કૃષ્ણ દર્શન વગર કંઈ પણ છે એ સારું લાગતું નથી અને ખૂબ જ દુઃખ લાગે છે કે કૃષ્ણએ મને દર્શન આપ્યા નથી એમ।
दूसरे पद में એટલે કે બીજા પદની મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો બીજા પદમાં कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। बीजा पद में शानु वर्णन है तो कि बीजा पद में कृष्ण गोपियों अने राधा जे व्रज में है ये होली खेले छे ये बात करे छे। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अने आ बीजा पद में है कृष्ण राधा अने साथे गोपीओ जे ब्रज में होली खेली रह्या छे ये होळीनुं अहीं मनोहरी एटले के मनने गमे एवा वर्णन में आपणे पण होळी खेलवा माटे ललचाई एवी रीते छे मीराबाई अहीं बीजा पद में छे होळीनुं वर्णन छे करेलुं छे। तो मित्रों आपणे जोईए हवे मीराबाईना बंने पदनी समजूती आपणे मेळवीए तो जोईए के हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे एटले गमे अथवा भावे। शू कहे छे मीराबाई कहे छे के हरि एटले भगवान श्री कृष्ण। तो अहीं कहे छे के श्री कृष्ण वना मने कशुं ज गमतुं नथी अथवा तो कंई पण मने बीजुं गमे नहीं। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। शू कहे छे कि अहीं परम स्नेही राम की तो मित्रों अहीं रामनो उल्लेख थयो छे तो आपने ख्याल छे कि मीराबाईना मोटा भागना पदमां छे ई कृष्णना नामनो उल्लेख थयो छे। पण कोई कोई पद एवुं छे कि ज्यां एणे कृष्णनी जग्याए शुं तो के रामनो पण उल्लेख करेलो छे एटले के अहीं ए राम भक्तिनी पण वात करे छे। तो परम स्नेही एटले के सौथी उत्तम जे स्नेही एटले के स्नेह करनार छे। ओके तो एवा स्नेह करनार राम की नीति नीति एटले दररोज हमेशा शू कहे छे कि दररोज ओलूरी आवे। तो ओलूरी एटले शू थाय मित्रों तो कि ओलूरी एटले माफक आवे एटले थाय छे। शू कहे छे कि मने परम कृपाळु श्री रामनी हमेशा याद आवे छे अथवा तो हूँ एना देव आराध्य देव श्री रामना विरह में व्याकुल छूँ। राम हमारे हम है राम के। मीराबाई शू कहे छे कि राम छे ई अमारा छे अने अमे रामना छीए। एटले कि मीराबाई राम साथेनो अतूट संबंध धरावे छे। अहीं रामनो उल्लेख करे छे पण खरेखर मीरा कृष्ण भक्तिनी कवयित्री छे अथवा तो कृष्ण भक्तिनी भक्ति भाव साथे जोड़ायेली छे। तो राम ए मीराना छे अने मीरा रामनी छे। हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे एटले गमे अथवा भावे। शू कहे छे के मने हरि एटले के श्री कृष्ण के राम बीना एटले के वगर कछु एटले कंई पण न सुहावे एटले के कंई पण गमे नहीं। मने कृष्ण विना अथवा श्री राम विना कंई पण सारू लागतो नथी। आवण कह गए अजहु न आये जीवड़ा अति उकलावे। शू कहे छे आवण कह गए तमे कही गया छो तमे वचन आपी गया छो। आवण कह गए तमे मळवानुं अथवा तो दर्शन देवानुं वचन आपी गया छो। अजहु न आये। अजहु एटले आज घड़ी सुधी। आज घड़ी सुधी अथवा तो आज दिवस सुधी न आये आव्या नहीं। तमे वचन आप्युं पण आज दिवस सुधी आव्या नहीं एटले के दर्शन आप्युं नहीं। जीवड़ा अति उकलावे। जीवड़ा एटले अहीं आपणो जीव अथवा प्राण। मीराबाई कहे छे कि मारो प्राण अति एटले के खूब ज उकलावे। उकलावे एटले व्याकुळ बने छे। हे प्रभु श्री राम अथवा हे प्रभु अथवा हे हरि तमे मने दर्शन आपवानुं छे ए वचन आप्युं छे तेम छतां आज दिवस सुधी तमे मने दर्शन आप्या नथी एटले मारो जीव छे ए खूब ज व्याकुळ थई गयो छे। तुम दर्शन की आस रमैया। शू कहे छे कि हे प्रभु तमारा दर्शननी आस।
આસ એટલે આશા, રમૈયા એટલે કે અહીં ખાસ કવિ પોતાના માટે છે એ વાપરે છે કે મારા મનમાં હંમેશા તમારા દર્શનની છે એ આશા છે એ હંમેશા જોવાય છે, અથવા તો હંમેશા આશા છે એ રહેલી છે. તુમ દર્શન, તો અહીં મિત્રો આપણી સૌરાષ્ટ્ર ભાષા જે છે, ઓકે, તો એમાં શને બદલે આપણે સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. તો મીરાબાઈ પણ ગુજરાતમાં છે એ ભ્રમણ કરેલું છે, તો એની ભાષામાં પણ ગુજરાતી શબ્દનું છે એ ભરપૂર મિશ્રણ જોવા મળે છે. તો અહીં કે તુમ દર્શન કી, તમારા દર્શનની આસ રમૈયા, તો કે અહીં તમારા દર્શનની આશા રાખીને છે હું બેઠી છું. કબ હરિ દર્શન દિલાવે, હે ભગવાન, હે હરિ, તમે ક્યારે છે એ દર્શન દેશો? તમારા દર્શનની હંમેશા મને આશા રહે છે, તમે ક્યારે મને દર્શન દેશો? ચરણ કંવલ કી લગની લગી નીત, તો નીત એટલે હંમેશા, કાયમ. ચરણ કંવલ, અહીં કંવલ એટલે કમળ, તો ચરણરૂપી કમળ કે લગની લગી, તો લગની લાગવી એટલે અહીં એનો આપણે ખાસ નેડો લાગવો, અથવા એનો દર્શનની અતિશય આપણને ઈચ્છા થવી. તો અહીં મીરાબાઈ કહે છે કે હે શ્રી કૃષ્ણ, હે ચરણરૂપી કમળ અથવા તો કમળરૂપી ચરણ એવા શ્રીહરિ, તમારા દર્શનની મને હંમેશા લગની લાગી છે. બિન દર્શન દુઃખ પાવે, હે કૃષ્ણ, તમે મને દર્શન નથી દેતા, તો એ દર્શનના દુઃખમાં હું હંમેશા દુઃખી રહું છું, અથવા તો મને અતિશય દુઃખ થાય છે કે તમે મને દર્શન આપ્યા નથી. મીરા કુ પ્રભુ દર્શન દીજો, શું કહે છે કે અહીં મિત્રો મધ્યકાલીન જે કવિ કે કવયિત્રીઓ છે, તો એ પોતાની રચનાની અંતે પોતાના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. શું કરે કે જેને કારણે આપણે છે એ કહી શકીએ કે આ રચના કે આ પદ છે એ મીરાબાઈનું છે. એટલે મીરા કે પ્રભુ દર્શન દીજો, અહીં મીરા પોતાના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે, પણ સાથે સાથે ઘણા એવા કવયિત્રીઓ હોય કે જે આપણને નિર્દેશ કરતા હોય છે. તો અહીં મીરા કહે છે, પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ, હે શ્રીહરિ, તમે મને દર્શન દ્યો. આનંદ બરણ્યું ન જાવે, જો હે પ્રભુ તમે મને દર્શન દેશો તો એ દર્શનની ખુશી એટલી બધી થશે, એટલો બધી મને આનંદ થશે કે એ આનંદનું, એ ખુશીની હું બરણ્યું ન જાવે, હું એનું વર્ણન કરી શકીશ નહીં. એટલે કે એને હું શબ્દોમાં વર્ણવી શકીશ નહીં, એટલી મને તમારા દર્શનની તાલાવેલી છે. તમે મને દર્શન દેશો તો એની ખુશીનું વર્ણન હું કરી શકીશ નહીં. તો અહીં પહેલા પદમાં છે એ મિત્રો મીરાબાઈએ છે એ કૃષ્ણના અતિ સ્નેહને કારણે મીરાબાઈ છે એ કૃષ્ણ વિરહમાં તડપી રહ્યા છે. કૃષ્ણ ભગવાને એમને મળવાનું, એમને દર્શન કરવાનું વચન આપ્યું છે, પણ મીરાબાઈ કહે છે કે આજ દિવસ સુધી તમે મને દર્શન આપ્યા નથી, એટલે એનો જીવડો, એનો પ્રાણ છે એ મૂંઝાય છે કે એ ક્યારે છે એ દર્શન દેશે, અને એમાં હંમેશા એ વ્યાકુળ રહે છે. અને પછી વાત કરે છે કે જો હે કમળરૂપી ચરણવાળા, હે કોમળ ચરણવાળા કૃષ્ણ ભગવાન, જો તમે મને દર્શન દેશો તો એ દર્શનથી હું એટલી બધી આનંદિત થઈ જઈશ કે એનું વર્ણન હું કરી શકીશ નહીં. તો અહીં પહેલા પદમાં મીરાબાઈએ કૃષ્ણના વિરહમાં જે તડપી રહી છે એ દુઃખનો ભાવ અહીં વ્યક્ત કરેલો છે. પછી આપણે જોઈએ કૃષ્ણ ભક્તિનું, અહીં મીરાબાઈએ જે બીજું પદ જે આપ્યું છે, તો એ બીજા પદની મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો એમાં બીજા પદમાં મીરાબાઈ કહે છે કે હોરી ખેલત હે ગિરધારી, હોરી એટલે હોલી અથવા હોળી, ખેલત હે એટલે કે ખેલી રહ્યા છે, ગિરધારી, ગિરધારી એટલે ગીરીને ધારણ કરનાર જે
કૃષ્ણ માટે એક નામ વપરાયું છે. તો અહીં કૃષ્ણના ભગવાન જે છે એ હોળી ખેલી રહ્યા છે. મુરલી ચંગ બજત ડફ ન્યારો. તો અહીં ન્યારો એટલે સૌથી અલગ અથવા સૌથી પ્રિય. શું કહે છે કે હોળી કૃષ્ણ ભગવાન હોળી ખેલી રહ્યા છે અને એ હોળી ખેલવાના અવસર પર મુરલી ચંગ, મુરલી એટલે વાંસળી, ચંગ એક પ્રકારનું વાદ્ય જ છે, બજત એટલે કે વાગે છે, ડફ, ડફ પણ એક પ્રકારનું વાજિંત્ર છે, ન્યારો, ન્યારો એટલે સૌથી અલગ. તો અહીં કહે છે કે આ હોળીના રૂડા અવસર પર એ મુરલી, ચંગ અને ડફ એ વાગી રહ્યા છે. જેમ આપણે મિત્રો અત્યારે ઉત્તરાયણ હોય કે હોળી ખેલતા હોઈએ તો આપણે ડીજે ઉપર છે એ ગીત સાંભળીએ ને, એમ એ સમયે ડીજે નહોતા ત્યારે આવા હાથથી વગાડવાના અથવા મુખથી વગાડવાના યંત્રો હતા. તો એ વખતે મુરલી, ચંગ અને ડફ જેવા યંત્રો વગાડી અને હોળીનો તહેવાર છે એ ઉજવતા હતા. સંગ જુવતી બ્રજનારી. શું કહે છે કે સાથે સાથે એની સાથે શ્રી કૃષ્ણ જે હોળી ખેલી રહ્યા છે તો એની સાથે સાથે યુવાન નારીઓ પણ હોળી ખેલે છે. શું કહે છે? સંગ એટલે કે સાથે, જુવતી એટલે અહીં જુવાન એટલે યુવાન વ્રજનારી છે એ પણ છે એ હોળી ખેલી રહ્યા છે. ચંદન કેસર છિરકત મોહન અપને હાથ બિહારી. શું કહે છે કે ચંદન અને કેસર, ચંદન અને કેસર, છિરકત મોહન અપને હાથ. મોહન એટલે શ્રી કૃષ્ણ માટે વપરાયેલું એક નામ. છિરકત એટલે બધા પર ઉડાડે છે અથવા તો છંટકાવ કરે છે. શું કહે છે કે બધા પર છે એ શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હાથે અહીં કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ બધાના ઉપર છે એ ચંદન અને કેસર છે એ છાંટી રહ્યા છે અથવા તો ઉડાડી રહ્યા છે. ભરી ભરી મુઠ્ઠી ગુલાલ લાલ છહુ દેત સબન પે ડારી. ડારી એટલે અહીં ઉડાડવું. શું કહે છે કે ભરી ભરી મુઠ્ઠી, મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરીને, ગુલાલ લાલ, જે લાલ ગુલાલ છે તે ચહુ દેત સબન પે ડારી, બધા ઉપર મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરી અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ લાલ ગુલાલ છે એ ઉડાડી રહ્યા છે. છેલ છબીલે નવલ કાન્હ. છેલ છબીલે એટલે અતિ સુંદર જે કૃષ્ણ ભગવાન છે, નવલ એટલે સુંદર એટલે કે અતિ સુંદર એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સંગ શ્યામા. શ્યામા એટલે રાધા, કારણ કે કૃષ્ણ માટેનું એક નામ મિત્રો શ્યામ છે અને એની સંગ રહેનારી એટલે શ્યામા. શ્યામા એટલે રાધા, પ્રાણ પ્યારી, જે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાણથી પણ પ્યારી હતી. ઓકે, તો અહીં કૃષ્ણ સુંદર આકૃતિવાળે કૃષ્ણ અને એની સાથે એને શ્રી કૃષ્ણને પ્રાણથી પણ પ્યારા એવા રાધાજી એની સંગ છે એ છે. ગાવત ચાર ધમાર રાગ. શું કહે છે કે ગાવત ચાર ધમાર રાગ. અહીં જે કૃષ્ણની સાથે રાધાજી છે એ ધમાર રાગ છે, એટલે કે હોળી સમયે જે ધમાર નામનો રાગ ગાવામાં આવે છે અથવા તો એક રાગ છે એ રાગ છે એ ગાઈ રહ્યા છે. તહમ દે દે કલ કરતારી. શું કહે છે કે અહીં તાળીઓ પાડીને રાધાજી છે એ તાળીઓ પાડી પાડીને એ ધમાર રાગ છે એ ગાઈ રહ્યા છે. ફાગુ જો ખેલત રસિક સાંવરી બાઢ્યો રજ બ્રજ ભારી. શું કહે છે કે અહીં શ્રી કૃષ્ણની સાથે સાથે જે એટલા બધા આનંદમાં ગોપીઓ પણ ગાઈ રહી છે કે ફાગુ જો ખેલત રસિક સાંવરી. શું કહે છે કે ફાગુ એક ગીતનું નામ છે. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, ધમાર એક રાગનું નામ છે, જે ફાગુ
એટલે કે હોળી સમયે હોળીના અવસર પર અથવા તો હોળીના પર્વ પર જે ગીત ગાવામાં આવે છે, ઓકે, તો એ ગીતમાં છે અહીં ગોપીઓ છે એ ખેલત રસિક સાંવરી, એટલે કે જે અહીં રસિક રસ પમાડે એવી જે નારીઓ જે છે, ગોપીઓ છે, જે બાઢિયો રજ બ્રજ ભારી, અને એને કારણે રજ એટલે કે ધૂળ જે અહીં એટલી બધીઓ છે એ ગાય છે, ગુલાલને એવું ઉડે છે કે રજ એનાથી ઉડી અને આખા બ્રજમાં જાણે કે ઉડતો હોય ગુલાલ, બરાબર, તો એવી જ રીતે આખો ગુલાલ છે એ બધે ઉડી રહ્યો છે, ઓકે। મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર મોહનલાલ બિહારી, તો અહીં ખાસ કરીને દરેક પદની પાછળ એ કવિઓ પોતાનું નામ છે એ લખતા હોય છે, તો આ પદ મીરાબાઈનું છે એટલે મીરાબાઈ પણ છે એ પોતાના નામનો ઉલ્લેખ છે એ કરે છે। મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, શું કહે છે કે હે મીરા અથવા તો મીરાબાઈ કહે છે કે મારા તો એક જ ઈશ્વર એવા ગિરિધર નાગર જે છે મોહનલાલ બિહારી, બિહારી એટલે અહીં પ્રિય વ્યક્તિ એમ સમજવાનું છે। તો અહીં કૃષ્ણ માટેના નામ છે એ વાપરવામાં આવેલા છે, મોહનલાલ એટલે કૃષ્ણ માટે જે વાપરેલા છે, એટલે કે મીરાબાઈ કહે છે કે મને કોઈ પ્રત્યે રસ નથી અથવા તો કોઈ બીજા વ્યક્તિ ગમતા નથી અથવા હું કોઈ બીજા ઈષ્ટદેવની ભક્તિ કરતી નથી, મને તો એક મારા પ્રિય એવા ગિરિધર કે જે મોહન છે એને જ મને એ પ્રિય છે અને એને જ હું ભક્તિ કરું છું, એમ અહીં પદને અંતે મીરાબાઈ છે એ પોતાના કૃષ્ણ ભક્તિને એ મહત્ત્વ સમજાવતા અહીં જે કૃષ્ણ મોહ પમાડવાવાળા જે છે મોહનલાલ જે છે એના જ એક દાસી બનીને એની ભક્તિ કરે છે એવું મીરાબાઈ અહીં કહે છે। તો આ બે પદ મિત્રો છે એ આપણા અભ્યાસક્રમમાં પહેલો જ બે પદ છે એ કૃષ્ણ ભક્તિના મીરાબાઈ દ્વારા વર્ણિત છે એ આપણને કહેલા છે, તો એની સમજૂતી આપણે છે એ મિત્રો જોઈ છે। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય મિત્રો અને 12મા ધોરણમાં ભણતા હોય, હિન્દી વિષય રાખેલો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। દરેક પાઠ આપણે છે એ એક પછી એક સમજૂતી સાથે છે એ જોતા રહીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય યુટ્યુબ ચેનલ।